ओम लक्ष्मी नृसिंह नमः। दर्शक बंधु आपण मानंकु मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज आमे माने पाठ करिबा नृसिंह पुराण। आज ही पवित्र नृसिंह चतुर्दशी रे आमे माने नृसिंह पुराण पाठ कले प्रभु श्री नृसिंह रूप धरी आपण मानंकर शत्रु संहार करिवे। चालंतु आरंभ करिबा। आसीन कमलासने कमलया वक्षस्थलासीनया विदौध्यत साटा समूह विलसत सौम्यननां भरुहम् जान्वारर्पित जोगपटमुभयर्बाहु दृढा बायत हस्ताभ्यां धृत शंख चक्र मनीषं लक्ष्मी नृसिंह भजे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यचान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। शास्त्र परिनिष्ठित शुद्ध बुद्धिं चर्माम्बर सुरमुनीन्द्र नुतं कवीन्द्रम् कृष्णतिष्यं कनकपिङ्गळ जटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनाम्। नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मो भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नृसिंह वन्दना। वन्दे श्रीलक्ष्मीकान्त नृसिंह चरण निराकार निर्विकार निर्गुण सगुण जार आदि अंत चारि वेदे नोहे कही अशेष ब्रह्मांडे जार विश्वरूप देहि। महाभयंकर मूर्ति विकट दर्शन सिंह मुख रंग नेत्र मनुष्य चरण दीर्घ बाहु तीक्ष्ण नख भीषण केसर प्रलय मेघ पराय गर्जन जाहार जाओट हासे पाइले असुरे तरास 49 पवन जानासिका निश्वास सुखिला पत्र पराए दुर्दांत सुरे उड़िले गगन मार्गे जाहार हाइरे जाहार मूर्ति देखी हिरण्य दयित मेदिनी उपरे पड़ी होइला मूर्छित जार महा उग्र तेज प्रभाव देखिण रही न पारिले स्वर्गे देवासुर गण 33 कोटि देवता भୟରେ कातर जाहार महिमा ब्रह्मा शिवे आगोचर पवन हूँ बेग गति स्वामी विश्वम्बर जलन ईश्वर ज्योति अति परखर सर्वमंगल उपरे जे जन नायक बखे कौमोदकी चक्र बामे धनु शंख भक्त पाई चंद्र मुखे हुए सुधा वृष्टि साधुए पियंती जहा लोभ मोह काटी अव्यय व्यक्त सूक्ष्म नित्य ब्रह्म ज्ञान जगारूढ़ पुरुष है प्रसन्न बदन सर्वजन अंतर्जामी ब्रह्मांड कारण हेतुमती देई आपे आपना को चिन्ह क्षीर समुद्र मध्य रत्न पलंकरे
शयन करुछ प्रभु अनंत सज्जारे कोटि भूषण कुजिणी श्रीअंग उज्जल नेत्रत्रय शोभा पाए चंद्रार्क नल पिनाक सायक सोहे अभय करे कोटि इंद्रजिणी छवि दिशे निरंतरे एही परी कोटि कोटि शिव हेबे जेबे नृसिंह रूप को समान ही बेटी केबे मनोहर सुधा पाग शिरे सीमांत कर्णबेनी मणि नाग कुंडले रंजित अमूल्य मणि मुकुट ललाटरे सोहे कंठे कौस्तुभ मणि मधुधारा कहे कररे मणि मुद्रिका ऋणु झुणु बाजे बादरे विदसी बस चिन्ह हृदय साजे बक्षस्थल रे पदक कटीरे ओढ़णी जानु जुगरे शोभित क्षीर द्रिपतनी त्रिशाखा मर्कत रत्न मुदी अंगुली रे विजे करिछन्ति क्षीर बैकुंठपुरे अनंत सहस्र फणा टेकी छत्र प्राय मोकी सबर्णी भी ताहा बही नर देह कोଳରେ महालक्ष्मीଙ୍କୁ ଘେନିଣ ଶ୍ରୀପତି ଶେଷ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସୁଖେ ବିଳସନ୍ତି ତପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଡ଼େ ଫର ଫର ତପତ ହାଟକ ବନ ଦିଶେ ଶିରେ ଚୂଳ ତପତ ହାଟକ ଜଟା ଅଟଇ ଶ୍ୟାମଳ ସେ ଜଟା ସହସ୍ର ହାତ ଯାଇଅଛି ବଢ଼ି ବେନି ସହସ୍ର ଯେ ମଟ ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘେ ପଡ଼ି 300 ହାତ ଯେ ଦାଢ଼ିର ବିସ୍ତାର ତପତି ହାଟକ ନିଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସେହି ମହାଜଟା ବହି ଗୁଣବନ୍ତ ହରି ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଛନ୍ତି ବିଜେ କରି ସେ ତପ୍ତ ହାଟକ ଦାଢ଼ି ଏମନ୍ତ ଅଟଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାନ୍ତେ ରୁଢ଼ ବୋଲି କହି ଚତୁରାଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ନ୍ତେ ହୁଅଇ ମୁକୁଳ ହାତେ ଲମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବୋଲାଇ ଯେ ବାଳ ବହୁତ ଲମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ଜଟା ବୋଲି କହି ଏମନ୍ତ ମୂରତି କ୍ଷୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ସାଇ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ଅନ୍ତ କେ ପାରିବ କରି ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଭୁ ପାପ ନାଶକାରୀ ଅଭୟ ବରଦାତା ସେ କମଳାର ମଣ ଭୃତ୍ୟ ଦୁଃଖ ଛେଦି ତାକୁ କରନ୍ତି ରକ୍ଷଣ ସଦା ଆଶା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ପୟର ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସେବେ ଦାସ ବିପ୍ର ପୀତାମ୍ବର ମୋର ପିତାମହ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦାମ୍ବୁଜେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କଣ୍ଡନ୍ୟାସ ଗୋତ୍ରେ ସେହୁ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଯଜୁର୍ବେଦୀ କହିଲଇ କଣ ଶାଖା ସାକ୍ଷୀ ଯଥା ବିଧି ତହିଁ ପର କଥା ଯାହା ଶୁଣ ଅଦ୍ୟାବଧି
परमहंस दीक्षा जे तांकर प्रचार ब्रह्मारे निपुण गणे वैकुंठपुर बालुकेश्वर नाम रे तांक ज्येष्ठ सुत जानती सद्गुरु पद सेवी वेद तत्व सही पुणी विष्णुंकर अत्यंत भकत प्रभुंक पादरे सेहु देई थांती चित्त वेद शास्त्र पुराण रे बहु श्रम करी दिन काल काटिले जे विष्णु नाम स्मरी से मोहर पियर मु तांकर आत्मज मोहर नाम टई पीतांबर दिज देखिले कली काल माया अंधकार मन मध्ये भाली भाली करई विचार केउ रूपे गति मुक्ति लभिब मो देही आशा जल रे सर्वदा मजिलई मोहि काम क्रोध लोभ मोह न पारिली काटी माया भ्रमरे भ्रमिला मोर बेनी दृष्टि राग अपवाद हिंसा नले मन भ्रमी एथि मज करी दिन गला अतिक्रमी केउ परि गति मुक्ति हेब कळे बर गोविंद लीला बिनु मो नाही प्रतिकार भरोसा करिए मंत पांची मुहि चित्ते से विष्णु लीलारू किछि बखाणिबी गीते जेबण प्रभु महिमा अटई अनंत मानव देह बहिके करि पारे अंत अशेष ब्रह्मांड अछि जाउदरे पुरी के गोचर करि पारे महिमा ताहारी 24 मूर्ति 10 अवतार जेते नृसिंह पुराण पद कहिबई तोते एमंत विचारी मुहि हृदय कली ठाव भव बारी तरी बाकु पद्मनाभ नाभ सेनाबरे बसिले भव भय बारी गोखेज तरिला प्राय जीवी हेळे तरी एमंत आकुल मने करन्ते मु ध्यान रात्रे वाक्य देवी मते होइले प्रसन्न वीर किशोर देवंक 32 अंकरे सिंह मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथिरे सोमवार होइथिला आश्विन से दिन मो आगरे उभा होई बोइले सन नृसिंह पुराण ग्रंथ कर तुही एबे शुणी पढ़ सर्वजने पापु मुक्त हेबे पद्मकल्पे ए विचारी होइछि निर्णय सत्ययुग पुराणर रचना तु कह सामवेदरु संभूत होइछि ए ग्रंथ ब्रह्मा नारद संवाद सुक परीक्षित नृसिंह शेष देवंक अवतार लीला बंगदेशे जात कृष्ण बल्लभर बड़ा से कृष्ण बल्लभ राज विष्णु रे भकती ताहांक भारी जा नाम अटे भगवती से नारी गर्भे नृसिंह शेष हेले जन्म
ज्येष्ठ भाई नृसिंह ए शेष अटे स्थान। से अवतारर कीर्ति लेख तुही एबे, अव्यक्त पद तोहर मुखरु स्फुरिबे। जेतेबेले लेखिबु तू लेखनीकु धरी, तेतेबेले पदमान जाउथिब स्फुरी। एते कहिण दृश्य हेले गोसामणि, निद्रा भंगे ताहाकु मु स्वप्न प्राय मणि। शुण आहे सुज्ञ जन पुराण चरित, ताहांक आज्ञारे हा कली मु प्रकृत। मुहि कली बोली मने न धरिण दोष, नृसिंह पासे शरण पीताम्बर दास। राजा परीक्षितंकर ब्रह्मशाप वृत्तांत। एजे प्रथम सागर नृसिंह पुराण, मंचिणीले सृष्टि आद्य प्रभु नारायण। ब्रह्मा नारद संवादे अटइए बाणी, कहिले सुख शुणिले परीक्षित पुणी। जेमंत हेला भकत कहिबा ता शुण, सोमवंश परीक्षित नामे नृपराण। कुरुकुल मंडन से हस्तिना नृपति, जन्मे जय राजांकर पियर अटंती। अभिमन्युर कुमर सुभद्रार नाती, पंडुकुल मंडन से अटे चक्रवर्ती। उत्तराबली नंदन जे परीक्ष राजा, अति सुंदर पणरे काम गर्भ गंजा। वीरसुर पक्षरे से समसुरपति, पंडित पणे साक्षात अटे बृहस्पति। बाणी गंभीर बसंत कोकिल कुसम, दयालु पणरे किबा अटई श्रीराम। चंद्रमा प्राय आह्लाद शांत पराक्रम, धैर्य पणरे राजा मेरुगिरी सम। क्षमा शांति लक्षण रे बारिधि पराय, राजेश्वर पणरे से युधिष्ठिर राय। धनवंत पणरे से अटे धनेश्वर, बाणी शीतल जैसन गंगा नदी नीर। अष्टावधानर पुणी रामंग समान, तेज गुणे प्रत्यक्ष रे प्रचंड तपन। सरचंद्र समनुहे उज्जवल पणरे, विष्णु चक्र सदृश्य से बैरिकुल रे। 32 लक्षण जाक घेनिण उत्पन्न, गर्भरे मरीजी आंते परीक्षित नाम। सोमवंश उद्धारण अटई से वीर, जम्बुदीप जाक भजय कले सते बार। वंशानुचरित मान शुणी नर नाथ, राजनीति रे बड़ीण साधी क्षत्रि वृत। राज्यर न्याय अन्याय धर्माधर्म जेते, विप्र मुखरु ए मान शुणी शास्त्र मते। स्वदेश परदेश रे शुणंती गुहारी, पूजा कुल पाळंती से पुत्र सम करी। प्रात काले घृत देई अग्नि कुजे तोषी, अन्नदान दियंती से देखी भोकी शोषी। नित्य गुरु वैष्णव चरण सेवंती, विष्णुकर पूजा संध्या प्रत्यह करंती।
ଅତିଥି ଯେ ଅଭ୍ୟାଗତ ଭିକ୍ଷାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତୋଷି। ସୁଜନ ପ୍ରତିପାଳନ ଦୁର୍ଜନ ନିପାତି, ଉତ୍ତମ ବିପ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ ସେବନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନ କରି, ଜନମୁଖେ ଶୁଭେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ନାଗଲୋକ ନରଲୋକ ଦେବଲୋକ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ। ଏହି ମତେ କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଭୋଗ, ଦେଖ ସେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା କର୍ମର ବିୟୋଗ। ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି, ବେଣ୍ଟ ପାରିଧିରେ ଗଲେ ପଣ୍ଡୁପଣ ନାତି। ହରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ, ସଖା ସେନା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମିଳିଲେ ପରୀକ୍ଷେ। ସେବନେ ପଶି ଖୋଜନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ପଶୁ ମୁଗ, ତହିଁନ ପାଇଣ ରାଜା ଗଲେ ଆନ ମାର୍ଗ। ବୁଲି ବୁଲି ଆସନ୍ତେ ସେ ନଈ ମିଶାରଣ୍ୟେ, ଦେଖିଲେ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ସେ ଋଷ ପାଶରେ ଆସି ମିଳିଲେ ରାଜନ, ତୃଷା ଲାଗିବାରୁ ଦେହ ହୁଏ କମ୍ପମାନ। ଏକେ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ନିଦାଘର କାଳ, ଜଳ କାହିଁ ନ ଦେଖିଣ ହୋଇଲେ ଆକୁଳ। ମୁନିଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ରାଜା ଶୁଣ ହେ ପୁରୁଷ, ଜଳ ଦିଅ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ହେଉଅଛି ଶୋଷ। ପାରିଧି ନିମନ୍ତେ ଆଜ ପଶିଲୁ ଅରଣ୍ୟେ, ବେଣ୍ଟମ ନିଷ୍ଫଳ ଗଲା ଚିତ୍ତ ତୃଷା ଛନେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନେ ମାଗିଲୁ ଯେ ନୀର, ଦେଲେ ତ ତୃଷା ହରିବ ଦେହ ହେବ ସ୍ଥିର। ରାଜାଙ୍କ କହିବା ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁନି, ଜଗରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ସୂତ୍ର ଘେନି। ଏକେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୀତି ବ୍ରହ୍ମେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ, ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବେ ରାଜା କହିବା ବଚନ। ଏତେକ କହିଣ ତୃଷା ଆକୁଳେ ନୃପତି, ବୋଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳ କେହ୍ନେ ବୋଲାଉଛୁ ଯତି। ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତୁ ପୁଣି ଅଟୁ ମହାମୁନି, ବଧିର ପ୍ରାୟ ରହିଲୁ ବଚନ ନ ଶୁଣି। କି ରୂପେ ତପ କରୁଛୁ ତପସ୍ୱୀ ବୋଲାଇ, ଜୀବ ଆତ୍ମା କୁଳିତ ନ ଶୁଣିଲୁ ତୁହି। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ରାଜା ଚାହିଁ ଚଉକତି, ଦେଖିଲେ ମୃତ ସର୍ପେକ ପଡ଼ିଅଛି କ୍ଷିତି। ସେ ସର୍ପ ଗୋଟକ ହସ୍ତେ ଧରି ନୃପନିଧି, ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ରାଜା ଦେଲେ ନେଇ ବାନ୍ଧି। ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ତହୁଁ ଚାଲିଲେ ତକ୍ଷଣେ, ବସିଲେ ସ୍ନାନ ମଣୋହି ସାରି ସିଂହାସନେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ମିଳିଲେ ଆସି ଋଷି ବଳା, ଦେଖିଲେ ପିତାଙ୍କ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବେ ବନମାଳା। ନିରେଖି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି କାଳ ସର୍ପ, ବୋଇଲେ କେଉଁ ଦୋରହା ଅର୍ଜିଲା ଏ ପାପ। କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ବୋଲି ନ କଲା ସେ ଭୟେ, ଗଳାରେ ଲଦିଲା ନେଇ ମୃତ ସର୍ପଟାଏ। ମୁଁ ଯେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ ଜାଣ ଋଷି ପୁତ୍ର,
ଅବଶ୍ୟ ତକ୍ଷକ ଆସି ଧ୍ୱଂସିବ ତା ଗାତ୍ର। ଆଜଠାରୁ 7 ଦିନେ ହୁଅ ତୁ ବିନାଶ। ଏ ଶାପ ଦେଲେ ସେ ଋଷି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଶାପ ଦେଇ ପୁତ୍ର ପୁଣି ବିଳାପ କରନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଣ ଉଠିଲେ କଜତି। କମଳ ନୟନ ମେଲି ଦେଖିଲେ ସେ ଋଷି। ହୃଦରୁ ସର୍ପ କାଢ଼ିଣ ପଚାରନ୍ତି ବସି। ହେ ପୁତ୍ର କାହିଁକି ତୁରେ କରୁଛୁ ବିଳାପ। କେବଳ ମହାତ୍ମା ଜାତ କରାଇଲା କୋପ। ଶୁଣି ମାହେ ଉଭତାତ ଶୁଣି ପୁତ୍ର କହେ। କେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲମ୍ବାଇଲା ସର୍ପ ତୁମ୍ଭ ଦେହେ। ତେଣୁ କରି ତାକୁ ମୋର କୋପେ ହେଲା ମନେ। ସାପ ମୁଁ ଦେଲି ବଂଶୀ ଦଂଶିବି ସର୍ପ 7 ଦିନେ। ମୁନି ବୋଇଲେ ପୁତ୍ରରେ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ। ଧ୍ୟାନେ ଜାଣିଲି ସାପଥୁ ପରୀକ୍ଷେ ବିହିଲୁ। କେଡ଼େ ଦ୍ରୋହ ଅର୍ଜି କଲୁ ନ ଜାଣିଣ କୋପ। ସମବଂଶ ରାଜନ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପ। ମହାଧର୍ମଶୀଳ ସେହି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା। ତୁଷାର ଆତୁରେ ସର୍ପ ବାନ୍ଧିଲା ମୋ ଗଳା। ତହିଁକି ତୁ ଏଡ଼େ କୋପ କଲୁ ଆରେ ବସ। 7 ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେବେ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷ। ଏ ପୃଥିରେ ଆଉ କେହୁ ହୋଇବ ନୃପତି। ଏହିଠାରୁ ବୁଡ଼ିଲା ତ ସମବଂଶ କୀର୍ତ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ କଲ ତ ନ୍ୟାୟ। ହୁଅନ୍ତୁ ସହାୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଗମନ। ଏସନକ ଉଚ୍ଚ ବାଚ ହୁଅନ୍ତେ ପିତା ପୁତ୍ର। ସେ ଖବର ଜନ ମୁଖେ ଉଠିଲା ଜଗତ। ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ମନ ମଧ୍ୟେ ବିଚାରିଲେ। ପ୍ରମାଣ ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ ଅର୍ଜିଲୁ ବୋଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ବଲିଣ ନ ପାରିଲୁ ଚିହ୍ନି। କାଳ ସର୍ପ ଭରିଲି ମୁଁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଘେନି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସାପେ ଗଲା ଯଦୁ ବଂଶ କ୍ଷୟ। ସେହି ସାପ ଖଣ୍ଡିବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଉପାୟ। ଅବଶ୍ୟ ଆସି ଘଟିଲା ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ। ଋଷିର ସାପେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଂଶିବ ଭୁଜଙ୍ଗ। ଆଜ ମୁଁ ଶପଥ ଦିନେ ଯେବେ ହେବି ନାଶ। ଏ ପୃଥିରେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ କିସ। ଏକମାତ୍ର ହରି ନାମ ସଂସାରରେ ସାର। ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ମୁହିଁ ପାଇବି ନିସ୍ତାର। ସକଳ ତ୍ୱରିତ କ୍ଷୟ ଯିବ ମୋର ଦୋଷ। ଏଥିବା ପାରି କରିବେ ମତେ ହୃଷିକେଶ। ଏତେ ପାଞ୍ଚି ମହାରାଜା ହସ୍ତିନା ବାହାରେ। ପୁରେକ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରେ। ଗୃହ ମଣ୍ଡପ ଜଗତି ଅଟ୍ଟାଳି ଦେଉଳ। ହୀରା ନୀଳାରେ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଦିବର୍ତ୍ତ ଚାଳ। ଦୋମୁହିଁ ଯେ ଆଡ଼ ମୁହିଁ ଲଙ୍କା ମୁହିଁ କରି। ସହସ୍ର ବଖରା ଘରେ ଲମ୍ବେ ହୀରା ଝରି। ଏସନପୁର ନିର୍ମାଣ ଜାହ୍ନବୀରେ ତୀରେ। ବାଲୁକା ବେଦି ସ୍ଥାପିଲେ ତହିଁର ମଧ୍ୟରେ।
ଅଁଳା ବେଳ ତୁଳସୀ ପଦ୍ମଜେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବେଦୀର ଚାରି ପାରୁ ସେ ରୋପିଲେ ପରୀକ୍ଷ ସେ ବାଲୁକା ବେଦୀ ପରେ ପାରିକୁଶ ସଜା ତହିଁ ପରେ ବିଜେ କଲେ ସୋମବଂଶ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହରେ ରାମ ବୋଲି ମୁଖେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ବିଜେ କଲେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ବଜାଇ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ମୃଦଙ୍ଗ କାହାଳି ତାଳ କଂସାଳ ଟମକ ଦମ ରାମ ତାଳି ବିପ୍ରମାନେ ସାମ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ମୁଖେ ରାଜ୍ୟ ଜନେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି ଶୋକେ କେହୁ ବୋଲେ ପଡ଼ି ଯାଉ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ କଳା ପୁଅ ପାଇଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କେହି ବୋଇଲା ସରିଲା ଏବେ ଆମ୍ଭ ନାଟ ସୋମବଂଶ ଏହି ଠାରୁ ହେଲା ଅଣପାଟ ଏହିପରି କୁହାକୁହି ହେଲେ ସର୍ବଜନ ସକଳ ଦେଶେ ଶୁଭିଲା ଏହି କୁବଚନ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ତହିଁ ସର୍ବ ଋଷି ମାନେ ବାରତା ପାଇ ମିଳିଲେ ରାଜା ସମ୍ବିଧାନେ କହିବାକୁ ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାମକାର ଶକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯେ ବଲ୍ଲଭ ଏକ କୁଆରେକ କଶ୍ୟପ ବହୁ ଆସୁରୀ ଜାବାଳି ଜନକ ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ବାମ ଦେବ କର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚ ଶିଖ ପୁଲକ ପୌଲସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଅଙ୍ଗିରା ଭାର୍ଗବ ଅଗସ୍ତି କପିଳ ମୁନି ସୁଦେବ ଗାର୍ଗବ କହି ହବି ଚ୍ୟୁବନ ଯେ ବଇ ସମ୍ପାୟନ ମରିଚି ଅତ୍ରିୟ ପ୍ଳାବ ଯେ ପିପ ପଳାୟନ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦୁର୍ବାସା ନାରଦ ମୁଦ୍ଗର ଗୌତମ ମୁନି ଲୋମ ଶଶାନଦ ପରାଶର କାତ୍ୟାୟନ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଶୁକ ସନକ ସନକ ଆଉ ସନତକ କୌଶିକ ଉଦ୍ଧାଳକ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସତ ପୌରାଣିକ ଆତ୍ରେୟ ଯେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଉଷନା ବାଲ୍ମୀକ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସନାତନ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ମୋରାଞ୍ଚ ଯେ ସରଭଙ୍ଗ ଯମଦଗ୍ନି ଆସି ମିଳିଲେ କରୁଷି ଗଣ ପାରୁ ଅପାର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଜାଣିଲେ ପରୀକ୍ଷ ବିଚାର ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦେବ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ମିଳିଲେ ଆସି ପରୀକ୍ଷ ଗ୍ରତେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ସୋମବଂଶ ରାଜା ଜଣ ଜଣକେ ଆସନ ଦେଇ କଲେ ପୂଜା ସହସ୍ର ବଖରା ଘର ନିର୍ମିତ ଯେ ପୁରେ ଆସନ ପାଇଣ ଋଷି ବସିଲେ ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ କର ଯୋଡ଼ିଣ ପୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରାଣ ଆହେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଶୁଣ ମୋର ବୋଲ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଗତି ପଥେ ତୁମ୍ଭେ ବିଜେ କଲ ସବୁ କାଳେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଥାଅ ପରହିତେ ପ୍ରଳୟ କାଳକୁ ଆସି ନୌକା ହେଲେ ମୋତେ କହ ଏବେ ଭବ ପାରି କି ରୂପେ ତରିବି ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇବି
କହିବା ହେଉ ସେ କଥା ଫେଡ଼ି କରି ମତେ, ପରୀକ୍ଷା ବଚନ ଶୁଣି ସର୍ବତପବନ୍ତେ। ଏକ କୁଆରେ କହନ୍ତି ମୁଖ ଚାହାଁ ଚାହିଁ, ଶ୍ରୀ ମହାରାଜା ଛାମୁରେ କେ ପାରିବ କହି। କାହାକୁ କିସ ଆସଇ କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ, କେହୁ ଅବା ପଡ଼ିଥିବ ବେଦ ତିନି କାଣ୍ଡେ। କେହି ଅବା ପଡ଼ିଥିବ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗ ଯାକ, ଏ ମହାସଭାରେ କେହୁ ହେବ ପୌରାଣିକ। ଏ ରୂପେ ଋଷି ବିଚାର କଲେ ଜଣେ ଜଣେ, ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ କୁରୁରାଣେ। କେବଳ ଶ୍ରୀହରି ନାମ ସଂସାରକୁ ମୂଳ, ଆଉ ଯେତେ କଥା ମାନ ସବୁ ହିଁ ବିଫଳ। ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦାସ ଦାସୀ ଧନ ଘର ଦ୍ୱାର, ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଣ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲେ ମୋର ମୋର। ଧନ ଜନ ସମ୍ପଦ ସେ ଯେତେ ଅର୍ଜି ଥାଏ, ଗଲାର ବେଳକୁ ଏଥୁ ନ ନିଏ ବି ନାଏ। ମଞ୍ଚେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୁଦା ସଲା ଗଇ, ହରି ନାମ ନ ଧରିଣ ବ୍ୟର୍ଥେ ଦିନ ଯାଇ। ଏ ହରି ନାମ ମହିମା ଏମନ୍ତ ଅଟଇ, କୋଟି ଗଦାନ ଗ୍ରହଣ କାଳେ ଯେବେ ଦେଇ। ଅୟୁତ ଜଳ ପ୍ରସ୍ନାନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଲେ, ମେରୁଗିରିର ସମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେଲେ। ବାର ବ୍ରତ ଗଙ୍ଗା ଭୟା ଆଦି ତୀର୍ଥ କରି, ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ନୁହେଁ ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ସରି। ତୁ ଏବେ ଏହି ବଚନ ହେତୁ ରଖି ଘେନ, ଶୁକ ମୁନି ପାଦେ ସେ ବି ଶୁଣ ତୁ ପୁରାଣ। ଅଟନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ବେତା ବ୍ରହ୍ମ ଦେହି, ନିର୍ଗୁଣବନ୍ତ ପୁରୁଷ ନିର୍ମାୟା ନିମୋହି। ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମତ୍ସରାଦି, ହିଂସା ଅପବାଦ ମାୟା ଆଦି ସର୍ବଚ୍ଛେଦି। ସେ କହିବେ ତୋର ମନ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା, ଭୋରାଜନ ଏକଥାରେ ନ କରୁ ତୁ ହେଳା। ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପୁରାଣକୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର। ଏହି ପୁରାଣେ ବିଷ୍ଣୁର ସବୁ ଲୀଳା ଅଛି, ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯା ପାରିବୁ ପୁଛି। ହରି ବୋଲିବା ନାମଟି ନୃସିଂହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ, ସେହି ନୃସିଂହଟି ରାମ ଅବତାର ମର୍ତ୍ତେ। ସେହି ରାମଟି ଲେଉଟି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଜାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ତାରକା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁ ଶୁଣ। ଶୁକ ମୁନି ଏକା ତୋର ପାରିବେ ଯେ କହି, ସବୁ ପୁରାଣ ତାହାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ଛନ୍ତି କହି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯହୁଁ ଏସ ନକ ବାକ୍ୟ, ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ପୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷ। ଆହେ ମୁନିବର ମୋତେ ଲାଗିଲା ସଞ୍ଚୟ, ସମସ୍ତ ଋଷି ମୋତେ ତ ଦିଶେ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଜଣ ଜଣକେ ଚିନ୍ତିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାର, ଶୁକକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟେକିଲ ସଭାର। ସେ ଶୁକଦେବ ଅଟନ୍ତି କାହାର ତନୟ,
କେଉଁ ସକାଶୁ ହୋଇଲେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଫିଟାଇଣ କହ ମତେ ଏଥିର ସନ୍ଦେଶ। ରାଜାର ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ତାପସ। ବୋଇଲେ କହିବା ଶୁଣ ଆହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ପୂର୍ବେ ପିତାଏ ରସିଲେ ଉର୍ବଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ତହିଁରୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେଟି ହୋଇଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆମ୍ଭର ମନହାରିଣୀ ହେଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମିଲେ ଶକ୍ତି ମହାମୁନି। ସହିତ ପୁଣି କାଳେ କରମିଲେ କେଲୁଣି। ତହୁଁ ପରାଶର ଋଷି ହେଲେ ଉତ୍ତପତି। ସେହି ପୁଣି ସମୟେ କରମିଲେ କୈବର୍ତ୍ତୀ। ସେ କୈବର୍ତ୍ତୀ ଉଦରୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଜନ୍ମି। ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ ଶୁକ ମହାମୁନି। ଏ ଶୁକ ମୁନି ଲେଖାରେ ଆମ୍ଭପଣ ନାତି। ନିର୍ମାୟାବନ୍ତ ପୁରୁଷେ ବିଷ୍ଣୁରେ ଭକତି। ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କହିବା ଶୁଣ ରାୟ ଏବେ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦ ଜାଣୁ କିଛି ଆମ୍ଭେ। ସତ୍ୟବନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଯଶବନ୍ତୀପୁରେ। ନୃସିଂହ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନାରଦେ ପଚାରେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେ ପୁରାଣ ଯାକ ଅର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ତହିଁ ଶୁକ ଜନ୍ମ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁ ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ମୁନି ପାଦ ଧରି। ବୋଇଲେ ସେ କଥା ମତେ କହନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରି। ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ବୋଲେ ଶୁଣ ଏ ପୁରାଣ। ମୋହର ଶରଣ ଏକା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ।